أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم. بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو عليم الخبير. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو عليم القدير. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. بسم الله الغفور الذي ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولياء والشهداء والصالحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى آله وأصحابه وأمته أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي بليا ابن مرقن دلف عليه السلام شيء لله لهم الفاتحة. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أولياء كتب يا غوث عينني بعون الله وبحرمة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة ورحمة الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجود يا روح الإضافي لا نفي، يا روح الباقي إلهام في، يا روح القدس إلا إثبات، يا روح الحق الله ثبت. أشهد أن لا إله إلا الله. وجود يا روح الإضافي لا نفي، يا روح الباقي إلهام في، وأشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah yang berikut itu surah Martabat 7, dan surat Martabat 7 yang berikut tengah berikutnya berarti 7 lapis surah. 7 lapis surah begitu. Pertama Martabat Ahdiyah, kedua Martabat Wahdah, kelima Martabat Wahidiyah, keempat Martabat Alam Arwah, kelima Martabat Alam Misal, keenam Martabat Alam Ijsam, ketujuh Martabat Alam Insan. Yang ke alam insan yang ketujuh danyo kalahi dunia oronyo ke Martabat Alam Insan, Zahir Muhammad Insani, Awai Muhammad Nurani, Akhir Muhammad Rabani, Akhir Muhammad Ruhani, Batin Muhammad Rabani. Berarti wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Muhammad Awai, Muhammad Akhir, Muhammad Zahir, Muhammad Batin. Muhammad Awai Nurani, Muhammad Akhir, Ruhani, Muhammad Batin, Rabani, Muhammad Zahir, Insani. Lengkap dan sempurna bak tubuh tanya. Sukun Martabat 7 karena mandum bak tubuh tanya jino. Kam sangkut bak tanya mandum maka tanya nak hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Kena hubungan mandum kalau sangkut. Mengide hu Allah, zat Allah, sir aku. Hu Allah, sifat Allah, nyawa aku. Hu Allah, asma Allah, hati aku. Hu Allah, afal Allah, tubuh aku. Kuih boh berarti muhibnya Allah, zat, sifat, asma, afal yang muhib meliputi kagak zahir wal walu wal akhir wal zahir wal batin. Ku zahirkan diriku untukku pula. Ada roh kuih boh martabat penuh yang kagak penting di Allah Ta'ala. Kunci rahsia zat, lemah sifat Muhammad, lemah asma wahidiyah. Alian dih ke alam arwah. Boh yang penting Allah Ta'ala. Berarti ibadat hanapiyo ibadat ini. Alian keputra uyuk lebo, alam misal, alam ijisam, alam insan. Jumlahnya 7. Mio alam insanyo kalahi pusaka 16 nan. Mio bak Nabi, bak Allah, lepun nulian bak ayah, bak ma tu.
menyoba Allah, langkah rezeki pertemuan maut. Oleh pusaka Nabi wadi mazi mani manikam. Oleh yang ayah tu otak, kulit, tulang, urat yang put. Ma tu darah, daging, rambut, kuku. Jadi yang kami pesanku bagi tanya pusaka yang 16 bohnya terdiri pada Allah Alam 6 boh. Pendengaran, ciuman, akal, pikir, angan-angan, ruh. Yang betul nak tanya bagi tanya bah itu mah pikiran-pikiran kita tanya bah sehat. Pikiran yang sehat, yang tertaru hati mukmin, nurani. Saya terima perintah bah hati itu yang betul. Terima perintah bah nurani kita tanya. Mina tamae ngaule nya nafsu, amarah lawamah tamae ngaule hana tabuh nurani. Nya itu bi amarah lawamah mulhamah. Tapi mina kata pesangkut tapi tak lo berarti bah hati nurani kita tanya. Usun ini nurani nama hatiku la ilaha illallah nama putaku Muhammad selimut. Allah guruku yang sah di hadapanku. Nah, kita dah murno elemen tauhidnya bujik kana murid. Mengatanya kaji kana murid, gurunya Allah. Jadi maka tanya usul tu musahabat. Sahabat itu lebih daripada saudara. Makna sahabatnya kata tipe nah hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Kata dang tanya yang kata dakluk Allah Taala banur Muhammad sendiri belayan Khalik. Sebelumna alam dunianya katanya kalihna katanya ba'dali katanya ba'loh mahfud maka tersurat dalam Al-Quran Yasin wal Quranul Hakim. Makna ilahi nur Muhammad kalihna awal dia betul nur Muhammad baru jid alam dunianya. Alam dunia fananya duduk pegat yang makanya keputun keturunan kitanya. Nah keturunan Ayan Khadijah itunya. Keturunan tubuh Gaza. Sedangkan dia keturunan yang sah. Ahdiyah, Wahdah, Wadiyah. Untuk dapat teror tu. Makna hidupnya Ayan Khadijah tak isyarah dapat teror tu batsut. Bak tubuh yang mulia puno yang kun belayan Khalik inan daim kaim serta Allah hai mawjud illallahu. Yang kerja kitanya sempurna kitanya ide ba ahdiyah wahdiyah juga ni dia sayyidil mukamil sempurna di arti sempurna. Sedangkan kebetulan dunia kitanya melalui dengan buno alam misal, alam ijisam, alam insan. Lebar alam dunianya kita yang menyangkut dengan baharu, menyangkut dengan muhaddah. Maka kun pusaka Pak Nabi wadi manikam. Orang yang bakma darah daging rambut kuku, bayah ke otak kulit tulang urat. Tubuh tu Allah Taala rahsia Allah langkah rezeki pertemuan maut. Maka gebi kita nyo 70 perkara terima padanya. Pendengaran, ciuman, angan-angan, fikir, akal, roh nambah terdiri pada Allah katanya. Kaidimah maka wajib kitanya atas kitanya buta turida tu siapa diri sebenar-benarnya. Sebab na diri sebenar-benar diri, na diri tajalli, na diri terdiri, nah diri terperi. Kan? Jadi puak diri bunuh, diri sebenar-benar diri tajali, diri terdiri, diri terperi. Diri terdiri, diri yang dah sedia oleh Allah. Sifat salbiyah. Dia yang sifat salbiyah sifat adami, hana batihin, hana bakharid. Yang sifat wahidiyah, adam asma, widam, baka, mukhalafatuhu lil hawadith, yamuhu binafsih, wahdani, ya. Yang kadim,
Nang keingan tanyo tabuh nandro tu butui nan wahidia. Yang sabitah asma Allah Nur Muhammad diri sebenar-benar diri. Wujud ilmu nur syuhud inang kepedu ilmu pak diri sebenar diri tanyo. Kepedu ilmu. Kepedu ilmu Allah Taala ilmu Allah kepedu taluk pak Muhammad. Maka sedia Allah Allah Ta'ala katanya dalam tauhid katanya sempurna katanya, maka Muhammad itu kadim ana relah yang relah dunia leboh tu udunya gede alam misal alam ijisam alam in karena kami nyangkut dunia wadi maji menikam maka lahir katanya alam keduma alam ijisam karena manikam bunuh kan, kejatuhlah rahim, maka kita nyojek kena insan berselimbut dalam bunuh. Orangnya lemah luar, kata kurung bulun, insan berbalut. Sukun minha min dai. Yang ke lahir, yang kerja hudanya, yang ke bud Allah yang lahir batanya. Bud doa ke mana-mana batanya, giyu kerja, giyu menuntut. Bermakna yo lamit, yo berusaha katanya, bah mupat cara isyarah katanya. Puduk draw tu bak draw, puduk draw tu dalam kuta Allah. Puduk draw tu katanya. Puduk yang sebenar-benar diri katanya itulah kesempurnaan draw tu sayyidil mukamil. Yang kian. Ikun surah 7 lapis martabat. Martabat ahdiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ijisam, alam insan. Kamu kait, kamu takluk, kamu sangkut pada yang mandum beting tanya jadi hanaji Allah. Toda Allah. Sesuai firman Allah Taala, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila tanya hamba-Kah hai Muhammad Pegahlun to than ni lebih to dari urap pertemasan to tak than lagi mata hitam mata putih to la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Mata tidak dapat melihat Allah, Allah dapat melihat mata. Dengan nasaya nurullah nur Muhammad muhidnya Allah gepedu bak tanya mandum hanaja undanya, maka cahaya mata itulah makna penglihatan kita. Tanya nak ke nurullah nur Muhammad. Kalau ibu sangkut bak tanya, maka di segala tanya. Di apa yang tak kala nuranya di. Dengan mata syariat hanaja tapi dia tahu. Bila kita tanya kalau tak lo Allah Taala sangkut bak tanya. Kalau terkait bak tanya. Ukun basari basiru Allah tumbus tanya pandang. Ukun kacap tumbus pandang hana mudhele sembasari zatu basirun zat Tuhan dia tahu. Jadi inan ulai jinan hayun zatu Tuhan yang kagak perkaya kepetaluk kesangkut karena abang tanya udahnya alimun zat Tuhan muridun zat Tuhan qadirun zat Tuhan Sami'un zat Tuhan, basirun zat Tuhan, mutakalimun zat Tuhan, fil hakikati zat Tuhan. Maka rahasia Allah hanya bagi tanyo, rahasia Allah bagi tanyo, rahasia Allah hanya jiuh tanyo. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan rahasia lun pi rahasia insan. Raja di raja. Karena belayan khalik. Kalau zahir tengok, kalau cipta juga zahir. Beliau cipta lagi dengan cipta robot. Karena rencana cipta budi kapai beda semoga Allah dengan cipta dengan zahir. Beliau zahirkan ada roh peji barangkali na dalam rahasia Allah kepulahir dulu luar bahduh makhluknya mendum. Duh lat batai kaya batai mendum-mendum, maka aku zahirkan diriku untukku pula. Maka bekasan Nur Muhammad itu menjadi lat batai kaya batai. Itulah dunia fana, kesun alam fananya.
Yang ke yang surah martabat. Allah berjalan. Ada makna zahir wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kudede za'adiyah yang awal, za'adiyah yang akhir, za'adiyah yang zahir, za'adiyah yang batin. Lemah disebut Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin yang disebut. Menurut Allah wahdatul wujud, za'adiyah yang awal, za'adiyah yang akhir, za'adiyah yang zahir, za'adiyah yang batin. Wajibul mawjud zat Allah, wajibul ghuyub rahasia Tuhan. Fana alam semestanya, fana tubuh danyo mandu-mandu malamnya, yana zat Tuhan. Kundu kad hayun zat Tuhan. Hayyun zat Tuhan yang dijubah kan? Hayyun zat Tuhan, alimun zat Tuhan, muridun zat Tuhan, qadirun zat Tuhan, sami'un zat Tuhan, basirun zat Tuhan, fil haqiqati zat Tuhan. Hari fana bin syekh, fana berasul, fana billah. Yang nafi zat Tuhan. Temang kepegat tubuh manusia tanya kun insan kamilnya bahawa bak tubuh tanya lengkap dan sempurna. Sesuaikan kepegah oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Upegah kata manusianya rupa yang paling elok, yang paling good. Beda makhluk-makhluk lain dalam patat yang betul lebih Muhammad. Kesempurnaan Muhammad adalah kubuh rahasia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan rahasia lun rahasia insan. Maka lebih good Muhammad. Tapi akan kuputun kata kepada alam yang lain, alam dunianya, untuk uji coba. Kubuh amarah lawama, mulhama, mutmainnah, maradiyah, kamaliyah, kamil muka, kubuh dijubah nafsu keperangkut. Nah yang bro, nah yang god. Bila kata kadang bak gadra, bak ilmu bunuh, maka hana lebruk lun. Kadang yang god lebih. Menedang bak nafsu, bak amarah lawama, dia sampai bro. Berarti dia sampai bro. Bro lon, mana dia bro ke bro Tuhan. Dia bro-nya berarti mau makna ke amarah lawama. Itu nafsu syaitan. Maka kata aku pun jawab. Tak menuntut ilmu aku putun Nabi, pesuruh Nabi Muhammad. Wal akhir wal zahir wal batin. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ku putun Muhammad. Ku puna anu ba Aminah ya Abdullah. Karena syariat, syariat, tarikat, hakikat ma'rifah. Moyo ku betul langsung hana kubiyah dan hana ma syariatnya hana berlaku, hana empat dah. Puan ni ke anak Tuhan. Sebab hana ma anak ya. Jadi ku lahir ni ora Aminah ibu. Ya Abdullah bah lengkap syariatnya. Dia lahir Nabi Isa hanaya, yana Maryam. Lengkap syariat. Ibegah hana Tuhan. Maka Nabi Muhammad sempurnaan Islam, agama tauhid. Ibegah Nabi Muhammad betul Nabi ke-20 mayau. Sempurna mandum. Tu sempurna bina syariat tarikat hakikat ma'rifah. Baik lagu uring kebedalun insyaallah. Yakin, aina yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Nah, itu tergantung hal orangnya tanya pada isyarat. Niat sabda Nabi ni, niat. Firman Allahu wujud. Ukul leblah. Tipe 20. Huruf Quran leblah boh. Bak tanya-tanya. Yang keyan 60 le. 60 lebo. Dah 60 lebo. 20 tambah 20.
90 tambah lahir belah 60 lahir. Itulah umur Nabi 60 lahir tahun. Yang ke umur Nabi macam ni, wah Nabi ke alam ghaibขึ้นบะ sahabat lu 60 lahir tahun. Benar ingat tapi umur lu 60 lahir tahun. Maka lu nak wa Allah dengan kalimat tauhid. Lu tambah ilung adalah kalimat tauhid berapa kali? Kalimah Rasul berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 60 lahir tambah 7 jumlah 70. Yang kenyan bak kata dengan itu 70. Tempat isyarah kata bak umulung nak wa gede kepada rijal ghaib, nak wa gede alam ghaib. Tipe 20 baik dua rukun heblah baik dua huruf Quran heblah boh baik tu dua jumlah ji 60 boh ngan umuna Nabi. Waktu Nabi serah wa ba Allah serahkan diri dunianya. Hayyun satu Tuhan tambah 7 boh sifat. Nah ke wa ba thad martabat tu 7. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berarti itu ke 70. Yang dia itu ke 70. Yang Zahir masa tiba Nabi tipe 20 Zahir 20 kan kan. Yang na tipe keterangan tipe 20. Rukun leblah. Huruf Quran bertaturi buat tubuh tanya mandum alif ba ta sa yang wa ba nur Muhammad yang ke yang. Inan hana itulah mustahil. Sebab barang kana. Yang mustahilnya kana min. Barang ke hana. Bahana terdali. Tapi nyoba meneman martabat 7. Kalau lengkap keterangan ba'doi mandum Adam. Allah dalil Muhammad. Jadi tak bak rupa tubuh tanya. Bak tubuh tanya na huruf Quran. Dia perlu bah huruf Quran. Bak tubuh tanya alif di antara dua kening. Ba leher-leher. Jim jamalul alam. Ha bahu kanan, ha bahu kiri, ra rusuk kanan, ra rusuk kiri, za tusuk kanan, sin susuk kiri, fa kanan, ke langkang, lam tuut, min perut, walida, ha dada, lam alih anzah ya, wow ya, ya. Mana min ha min dai. Wassalam. Katuk wa kata lam alih anzah ya, yasir wassalam. Nyan makna huruf Qurannya makna tanyo makna Quran yang asli buno dada Muhammad nurani bunonya Al-Quran asli tidak berhuruf tidak bersuara. Yang kan Al-Quran Hakim nak rahasia bak tubuh tanyo lahir Al-Quran Karim tulisan dengan Daud. Yang ke lagi ada pegangnya bijaksana sana Utsman dia tulis dengan pelanya yang bid'ah sana. Yang Al-Quran Hakim untuk pedoman kepada umat-umat Muhammad. Karena Nabi kena uang gede karena 60 lahir tahun. Maka sana Utsman pergi kali tulis Al-Quranul Hakim untuk pedoman kepada umat. Maka bak Nabi Quran asli ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ke pegah ummi barang tema Nabi hana kita mulai tapi ke dibaca barang kana dalam itu dulu keluar itu lewat Nabi hanya kita mulai hana lagi kita mulai Nabi karena nurani Al-Quran asli dah ada Muhammad sedangkan Al-Quranul Karim tulisan dengan Daud untuk pedoman kepada umat. Dia yang disuntah beda Al-Quran Hakim dengan Al-Quranul Karim. Hadis Nabi ke peraturan tubuh kasar gedanya, ke peraturan yang ke muhadahnya, ke hadis. Keluar daripada mulut Nabi bunuh, hadis. Hadis yang peraturan kepada tubuh gedanya mandum. Syariat itu. Melanggar. Syariatnya peraturan yang kali kepentingan Nabi. Perkara hukum, cara sembahyang, cara ibadat kitanya mendum-mendum, adab kitanya yang sempurna. Jadi makanya kitanya bunuh. Tadu lang kuda Allah.
lam baitullah yang lepas guna awal ahdiyah wahdah wahidi tadu lam kuta Allah lam baitullah ya sembah zat yang esa asai ba Allah luwa ba Allah lam kalimah la ilaha illallah dondong di atas aras Allah luhude mangka'bah baitullah lum tambang la alif Allah donduk lam takbir lam diri sifat Allah wujud Allah yang pandangnya yang lafaznya lafaz Allah nyaคือsyariat sembahyang mana tarikat sembahyang lafaz tarikat sembahyang usalli farz sembahku ku dengan tu poku Allah usalli farz sembahku roh jasad dalam musalla usalli wujud sebenar-benar zat roh jasad nur Muhammad yang disembah maha suci yang menyembah tu suci akulah buah persembahan aku salat Muhammad imam zat kiblat sifat yang pandang yang ke niat hakikat la qadirun la muridun la alimun la hayyun la sami'un la basirun la mutakalimun fil haqiqati illallahu yang semata hakikat sembahyang serahkan diri maknanya makrifah sembahyang usalli rabbi bi rabbi zat farzal sembah diriku sehidupku lam zat sah zat pun menghimpun syahadat salat zakat haji bin kun hidan Muhammad zikir raihat kun hiku zat mutlak hayyun zat Tuhan alimun zat Tuhan muridun zat Tuhan qadirun zat Tuhan sami'un zat Tuhan basirun zat Tuhan mutakalimun zat Tuhan fil haqiqati zat Tuhan wajibul mawjud zat Tuhan anale wujud lain alamnya madu fana bin syai fana birasul fana billah yang nasi wujud zat wajibul ghuyub rahasia tu Tuhan kabir rahasia kabir huyub kabir rahasia wajibul ghuyub rahasia tu Tuhan yang kenyan makna makrifah sembahyang berutuk katanya ke dia nid bak katanya sabda Nabi firman Allah wujud niat musaho wujud Tuhan wajibul wujud datu Tuhan hana lemah le asma Allah hana lemah le berarti sifat Muhammad yang nasi zat tu Tuhan inan hana le pangkat dro zat mana pangkat inan berarti nayari lain inah hana le bandingan berarti rahasia Tuhannya hana bandingan le wujud tu wujud zat Tuhan jadi hana le pangkat yang nak pangkat tu khul Allah bila kata tu bawa ba wujud sabah wujud zat lun hana le kata hana lun sira lum ku pujara kudo dalam ilmu Allah makna rahasia do kepegahan Quran Allah memuji diri sendiri maka kata tu wa ba lun lum ku pujara kudo segala puja manu-manu puja ba zat tu Tuhan maka aku pihak kata Allahumma antal haq rabbikal haq tatalal haq wa alus sunnati wal masjidil haq faqala abdu bila kata wa balun maka hak kata aku bi sabo tempat lah masjid lun lam kuda Allah maka nanti kesempurnaan kitanya kadim kitanya sayyidil mukamil sempurna datu sempurna yang kian berarti dunianya musangkut berkatanya untuk isyarat. Dunianya musangkut berkatanya untuk isyarat saja. Tak isyarat hanya niat kaya wabat hal. Tapi yang ke dunianya, yang ke baharunya, ke muhaddahnya, ke propaganda, siat. An-nasuniyamun, faiza patu inda bahu. Dunianya adalah melumpur. Dunianya adalah melumpur. Ya? Dunianya melumpur. Watai mati itu baru jaga. Watai mati baru jaga. Tamita barang yang udip. Nyo si melumpur mati. Watai mati baru jaga. Jadi tamita ada barang yang udip. Hayati zat Tuhan. Dah yang udip dengan zat. Nah, itu Muhammad. Udip dengan zat. Nan bertiga dah rahsia zat Muhammad. Kan satu Tuhan. Hana dia le Muhammad. Ya, banyak dengan tauhid.
kunhi zat tauhid, kunhi sifat lemah Muhammad. Kunhi zat ino ke bibir berti rahsia tanya bab tauhid benar Muhammad nur ba. Sabok ba. Kunhi sifat lemah Muhammad. Deh Muhammad berti. Olehnya bekasan nur Muhammad kun faya kun jelat batai kaya bade. Nah, kena kun faya kunnya karena sesimpalah kalam Tuhan, kalam zat tu bab tauhid kena yang sukan tak le. Aku benci rahsia kalam do bab tauhid. Nah, ini itu yang tu kelezat. Zat tidak boru, tidak bersuara. Jadi Musa berkalam-kalam di Bukit Tur Sinan. Dalam ilmu Nabi Musa kita mayang bawa dalah ilmu Musa kita mayang ilmu Allah sanggup pada Nabi Musa kita mayang tu untuk ilmu dia. Ya Allah lu peribega kalau berhabang don tu. Urunya ni penyata don. Budung kalam zat don. Jawaban ji tauhid bukan zat karena tertimpalah rahsia zat pada tauhid. Sun tauhid. Ai muzahai kita pun kelemah rahsia zat berkata karena hai den gunung tu, hai den lata pansan tu ada pupu yang berbeza kalau mengapa. Bukan menang kaji. Sinar tu, kepinah rahasia kalam bak tauhid mono. Ditarik dalam thung. Pram baru kepelemah rahasia zat mono bak Nabi Musa pansan hai den bukit-bukit. Nabi Musa pansan mati umat Nabi Musa berbeza. Bedah bak pansannya jaga alam karena Allah diberkehendak pulih lam maka doa Musa. Bina umat long budip dom ya Allah nangku. Jawaban ji seperti kalam tauhid kepedu rahasia alam bunuh pada kalam Tuhan pada tauhid. Hai Musa, hai. Seandainya ji hana ku berat Nur Muhammad, hana Muhammadnya sungguh alamnya hana selamat. Maka Allah zahirkan mandum le. Zahirkan Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad akhir, Muhammad batin ku pegat le trapo la apa le seri pegat trapo ku pegat le bak tauhid ku peduk Muhammad dengan bekasan Nur Muhammad itu beruji kata-kata hai Musa hai mandum. Maha selamat alamnya langsung ku pegat dengan zat lu. Itu. Hai itu alamnya. So Muhammadnya yang kesenya ku petun senga wal awalu wal akhir wal zahiru wal batin. Ku petun akhir senga Nabi Muhammad. Upani Amin Abdullah upu nama Aminah. Maka untuk contoh teladan kepada umat mendum-mendum. Bina Al-Quran, bina Injil, Taurat, Zabur kembali kepada Al-Quran. Kan bensau kembali dalam Al-Quran mendum-mendum. Belakang tek umat Muhammad hanya Nabi Musa na umat do. Yang kelebere umat Nabi Muhammad. Yang semana kita nyo tubuh hidupnya nyo kebegal pusaka 16 kita nyo kalau kita nyo kaget lagi nyo sempurna kena insan kamil pikiran kaget numpul ka berek kita nyo hana nakis mana hana kan urumpu ungo mana sehat pikiran pikiran yang sehat yang tertaru latih mukmin yang kena kita nyo sempurna kita nyo mendumba Allah maka wajib tak isyarah doa kudu basot. Tak boleh dicari, tak boleh diikuti baksud adanya. Kerana sifat kidam. Sifat ada ni kidam baka mukhalafatuhu lil wadi yang mu binafsih wahdani. Sifat mak ni kagak sangkut padanya kudrah iradah ilmu haya. Idanya putih tertubi putih Allah penuh maka mengkait kun hayun datu Tuhan. Kudrati kudrat Allah yang ini menyata kede pak maknawiyah kita nyo berkait do kede hayyun zatu Tuhan alimun zat Tuhan muridun zat Tuhan kadirun zat Tuhan sami'un zat Tuhan basirun zat Tuhan mutakalimun zat Tuhan maka dawa guna udunya lagi nyo ino karena lengkap dan sempurna bak tubuh kita sayang ino musangkut mutakluk maka kait kena gebuh muhidnya Allah nyawang badanya nur Muhammad nur Muhammad nyawang aku nur Muhammad nyawang aku syai'un kutah sifatullah nur Muhammad nur Muhammad tubuh aku nur Muhammad tubuh aku yang sabitah asma Allah nur Muhammad nur Muhammad tubuh aku nur Muhammad tubuh aku yang kharijah af'alullah nur Muhammad yang itu bukan sahaja af'alullah nur Muhammad taputin kedo de yang sabitah
Bak sifat salbiyah yang kalau benda lah Allah. Kita nyo pi tak pada dalam kuda Allah lambai Allah baru sempurna. Yang kita nyo di seperti insan kamil, tubuh seperti firman Allah Taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna kita nyo. Fikiran kita nyo, akal kita nyo mandung sempurna. Perangai kita nyo le, maka wajib atas kita nyo pubut. Makna pubut adalah apa yang diperintah oleh Allah bagainya. Makna isyarah niat, isyarah duk batat ikun sembahyang. Yang ikun sembahyang berarti berhakikat isyarah wabat batat tujuh Allah hanati iyo. Ikun sembahyang ba syariat kita nyo muwate limang bawah wate luhur, wate asar, wate maghrib, wate isya, wate subuh. Maka kita nyo tapi daim ro dengan Allah daim kaim kepada Allah hana tu sembahyang. Apa yang niat kita yo mendu sembahyang. Jadi yang waktunya ku sebagai diperbuat sebuah kesatuan kita yo bak dunia untuk berdialog bah biasa dalam pelatihan. Menyuruh ke makrifah dengan Allah kabeh makrifah mendekazu dengan Tuhan yang disebut zat Tuhan uringan daim kaim serta Allah yang wujud ila Allah menyuruh banyak nak yang le menyuruh nazu banyak khalifah ke umat mau uringan sebab ni pikir umat sana elemen makrifah hana hak apa suruh urang hakikat puno mana ni urang kaya pungo yang hana maka nabi ke pegat pikiran sempurna maka jaga persyariat urus yang kajit aulia Allah nabi yang kajit wali Allah kajit aulia nyan urungan na yang dia menyampaikan syariat na yang lanjut nyan urungan la ibadat nabi nabi maka Sayyidina Ali ke atas maka perintah Allah berkehendak pada Ali jak pasal bokong tiun kita kan perkara tu 24 jam. Tak je ke 24 jam. Legalan hana sembahyang getak sekali. Imeratib bina so imeratib darah imeratib nempu imeratib dan darah pun dua ban nabi lu kalau tak sudah urus. Itu pun nabi nya wali Allah ibadat urang nabi yo manggata le kata kan cuba dia ya pu syariat awak kafe pai pedamai Islam dua bah mungkin yang ke bala tidak urang makna mufhum urang aulia wali Allah perbandingan ke berdoa segala doa dua buah mungkin memang Islam urang yang lain. Tidak urang bunuh kamarifah dengan Allah kagepoh dengan Ali bunuh bagi wang kepada alam yang gaib bunuh payah dengan Ali ya gereja kepada Islam dua buah mungkin kerana doa urangnya ternyata mukmin. Doa kedua urang doa zikir bunuh jamaah Islam dia urang mai. Hang kerja dengan barang, kenali kerja dengan sulfat, bakar dengan syariat Nabi kerja. Nanya syariat, nanya batin, nanya syariat, nanya batin kepada syariat kepada umat. Batin berarti hakikat. Kita hang sanggup berarti dengan syariat, bersanggup dengan batin dan berdoa dan berselamat iman memudah rezeki. Urang kafir bitin damang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Murakabah lam sembayang Nabi Muhammad Rasul Allah yang dengrohkan di sarang nyali. Jadi rohnya ke hana bersarang. Rohnya rahasia Allah nyawang. Tubuh katanya rahasia Allah kan batin kan bagarin. Murakabah sampai-sampai dengan Allah. Karena puja segala puja menung-menung puas kepada zat Tuhan. Itu murakabah dalam sembahyang Nabi Muhammad Rasulullah yang dengar kali terang. Karena Nabi Muhammad itu hana i. Sabe dengan Allah. Mau mana sabe sajan Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu rahasia Allah Nabi Muhammad. Sudah ada rahasia Allah Pak Muhammadnya. Mau mana zat Tuhan. Maka wate murakabah an rafiqu dengan zat Tuhan yang selalu bertai dengan Allah. La ilaha illallah murakabah dalam sembahyang Muhammad Rasulullah yang dengroh kendi sarang. Nah, di sembahyang tu.
Yang paling la ilaha illallah murakabah dalam sembahyang, Muhammad Habibullah ruku' rohkan di sarang. Jadi waktu meruku' ni hana bersarang Nabi Muhammad. Nabi itu kalau meruku', kalau sujud, kalau nembu min pindah kalau tubuh Muhammad rupa sembahyang. Ahmad tapi sembahyang. Ahmadnya ale musudang haru ruku' min sujud dai duduk. Ahmaduhu tapi ale deng haruku min sujud dai duduk kan Ahmad yang di atas itu makna dia bahasa Ahmad diuk Muhammad yang ni awal gebuhnan Ahmad ini karena rupa sembahyang gebuh Muhammad uyub rupa sembahyang tah rupa sembahyang min dai min ule habahu min perut dai duduk waktu dah sujud dan yang udika tadi berbentuk Muhammad rupa sembahyang yang ni sedangkannya rohnya hanya bersarang ke ruku' kan sujud ada yang nyan mana fi'il budonya itu perbuatan manusia yang perbuatannya maka sembahyang itu bukan fi'li bukan qalbi mana bukan qalbi kan tutur hatinya kan qauli itu satu perkataan doa iftitah sembahyang untuk kedanya biar nampukan dah kan Allahu akbar kabira walhamdulillah dia main dekatnya masa bawahnya dia main ada yang tapi dia depu berarti tidak bersarang berarti hakikatnya berarti tidak MKM serta Allah hai mujud illallah yang semakna murakabah berarti tak bermurakabah hai tu surah maknanya urus hana ba madrabah tu hai tu surah murakabahnya tapi ibadah pemiklah sembahyang draw tu. Yang meklah baru si Madahnya mana mesangkut nyawa mana nyawa kita gerak. Itu makna af'alullah nur Muhammad. Ayat kharija af'alullah nur Muhammad. Itu pesangkut budak Allah badanya lamin iyo yu kerja. Yuda, yu kerja deng bakdonya bak syariat meno berarti ibadat. Sedangkan ini bukan lamin. Kan kerja lagi dia sifat yang mulia daim kaim kalau ke sujud kalau ke ruku' nampu kan Ahmad itu yang ke makna limang bah kata alaiha min dai dah Ahmad ban berarti isyarat tu tubuh dia apa ada terpekap dua limang bah kata sini nak pegah orangnya isyarat jadi sun dia alih musydang haruku min sujud dan duduk dah pegah Ahmad isyarah ni kita nyo ke sampai-sampai semayang sana tu kadang berdiri bunuh niat kita mau madu mahru oleh Muhammad kada rupa sembahyang yo udonya min dai jadi makanya Allah tersedia madu-madu bidai pak sifat salbiyah madu dengan rupa udunya dengan rupa sembahyang berdepu berarti rupa sembahyang dan sembahyang terdepu kita nya keempat dang berarti dunianya adalah propaganda saja ini sembahyang sebelum berjaya itu propaganda hanya depu you latih berarti Nabi supaya bah tu sembahyang sebelum Nabi ni hanya biasa apa itu ni hana kaim hana biasa jadi yudang yang menuntutnya bah biasa bah itu yang nombor marifah baru sempurna sembahyang karena sembahyang itu kan sarangnya kebahampan la ilaha illallah murakabah dalam sembahyang Muhammad Habibullah ruku' rohkan di sarang la ilaha illallah murakabah dalam sembahyang Muhammad nur Allah sujud rohkan di sarang kan disarang tapi tak sangka bersarang tapi hana bersarang la ilaha illallah murakabah dalam sembahyang Muhammad khalifatullah duduk rohkan di sarang jadi hana bersarang duduk danyo duduk rohkan bersarang yang bersarang itu manusia duduk roh na bersarang tiada bersarang la ilaha illallah murakabah dalam sembahyang Muhammad sifatullah tak sangka roh na bersarang tersangka Muhammad sifatullah tersangka roh nak bersarang tapi hana bersarang tersangka nak bersarang tapi hana
tidak berhuruf, tidak bersuara. Karena sabda Nabi ni, ingat, tidak berhuruf, tidak bersuara. Firman Tuhan wujud. Nah, bersarang. Nah, la ilaha illallah murakabah dalam sembahyang. Murakabah sungguh-sungguh fufana diri dalam sembahyang. Yang kau fana? Anali alamnya madum-madum dalam dunia dan mana yang mana satu? Baru tu Pak Tuhan biro. Maka ke level arif belah. Bagi tayo. Ke kalau perangkau apa? Kafe kota disembah patung. Kafe kampung disembah tika. Wal muslimin disembah nan Allah. Arif bela sembah dro. Usali farda sembah ku. Sembah dro ke? Allah. Usali rabbi birabi zat. Farda sembah diriku sehidup ulang zat. Sah zat. Kun menghimpun syahadat salat zakat haji. Min kun hizan Muhammad. Kun hiku zat mutulak. Agak serah diri kepada Allah mandum yang nak Tuhan tidak yang makna urian berutuk Pak sembah kun muntahi kali mukta tadi yang sembahyang muntahi lengkap dan sempurna. Jadi yang kalau ulang atas kawan ikut ulang dan ikut ada orang. Dan kedua tu tentang rukun, rukun sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan yang mempunyai segala alam. Amma ba'du. Adapun kemudian dari itu maka inilah suatu kitab pada menyatakan kulihat daripada perkataan sembahyang serta dengan segala perbuatan seperti yang telah termasyhur di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada qaulu yang mutamad, pada pendapat yang kuat, yakni muafakat segala ulama usuluddin seperti firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian bunyinya, ya Muhammad unzur ilaina, artinya hai Muhammad lihat olehmu kepada aku, maka sembah Nabi Muhammad. Ya Tuhanku, betapa kau lihat, aku lihat kepadamu. Maka firman Allah Ta'ala, hai Muhammad, lengkap engkau akan kusuruhku padamu. Maka sembah ya Rasulullah. Maka sembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhanku, bahwasanya yang kau suruhkan kepada aku itu sembahyang 5 waktu. Ini apa? Maka sabda Rasulullah, ya Tuhanku, pertama ni, ya. Jadi kepegah pada Nabi, Allah pegah pada Nabi, perintah karena tubuh kata lengkap dan sempurna tubuh Muhammad. Maka kejauh bakah Muhammad orangnya puasa teman yang kesembahyang. Dalam sehari 5 waktu sembahyang. Yang maksud kepegah sembahyangnya yang pertama sabda Nabi ini niat. Yang sabda Nabi niatnya. Pertama niat. Firman Tuhan wujud. Menyembah Nabi sabda niat, menyembah Allah firman wujud. Maka sembah ya Rasulullah. Ya Tuhanku, berdiri betul. Yang sabda Nabi berdiri. Maka firman Allah Ta'ala, itulah bidangku.
Menyembah Allah, menyembah Nabi, sabda Nabi berdiri. Pertama ni dua berdiri. Menyembah Allah, firman Allah Ta'ala itu kidamku. Maka sembah ya Rasulullah. Ya Tuhanku. Ketiga, takbiratul ihram. Maka firman Allah Ta'ala itulah bakaku. Yang kedua, menyembah Nabi, takbiratul ihram. Menyembah firman Allah Ta'ala itulah bakaku. Maka sembah ya Rasulullah. Sembah Rasulullah. Ya Tuhanku. Keempat, membaca Fatihah. Yang sabda Nabi. Maka firman Allah Ta'ala itulah ilmuku. Paham boleh? Maka firman Allah Ta'ala itulah ilmuku. Maka sembah ya Rasulullah. Ini berdua mana tipe 20 menunggu berduanya. Maka sembah ya Rasulullah, ya Tuhanku. Kelima, ruku. Maka firman Allah Ta'ala itulah mukhalafatuhu lil wadi. Yang keempat, yang firman Tuhan. Artinya tidak ada bersalahan Allah bagi segala yang baru. Karena bersalahan Allah bagi segala yang baru. Maka sembah ya Rasulullah, ya Tuhanku. Keenam, i'tidal. Maka firman Allah Ta'ala itulah yamhu binafsi. Ya sabda Nabi i'tidal. Maka firman Allah Ta'ala itulah yamhu binafsi. Artinya berdiri dengan sendirinya. Maka sembah Rasulullah, ya Tuhanku. Ketujuh, sujud. Maka firman Allah Ta'ala itulah wahdaniyah. Artinya keesaanku. Maka sembah ya Rasulullah. Ya Tuhanku. Kesembilan, tumanina. Maka firman Allah itulah sifat basarku. Maka sembah ya Rasulullah, ya Tuhanku. Ke-10, tahyid. Maka firman Allah itulah iradahku. Yang tahyid maknanya itu iradah, bagaimana? Maka sembah ya Rasulullah, ya Tuhanku. Ke-11, selawat. Maka firman Allah Ta'ala itulah samaku. Maka sembah Rasulullah, ya Tuhanku. Ke-12, salam. Nabi Muhammad salam. Maka firman Allah Ta'ala itulah basarku. Ya Tuhanku. Ke-12, salam. Maka firman Allah Ta'ala itulah basarku. Maka sembah ya Rasulullah, ya Tuhanku. Ke-13, tertib. Maka firman Allah Ta'ala itulah kalamku. Inilah sebenar-benar pengenal cita kepada sembahyang 5 waktu. Barang siapa hamba Allah tidak tahu akan asal firman Ta'ala dan hadis Nabi kepada Nabi dan sembah ya Rasulullah. Yang Allah pegahlah. Maka sembah ya Rasulullah. Seperti yang telah tersebut ini, menyo Allah pegah Nabi menghai depu tentang hadis dan firman dalam sembahyang. Mana yang tersebut ini tiada sahlah sembahyang kita. Tiada sahnya itu sia-sia, ialah pekerjaan itu. Ona. Menyo hai depu sifat 20 pegah sembahyang firman hadis ngana sah sembahyang sia-sia. Yang Nabi yang Allah pegah. Sebab sifat 20 ke wajib. Rukuk ledah ni wajib. Yang tapi mi hana depu dua antara niat dan firman mono. Dia pegah ino. Dia pegah mak Nabi ni no. Tiada sahlah sembahyangnya sia-sia. Hana mengenal asal sembahyang. Nya ke asal sembahyang antara firman dengan sabda. Menyohado firman dan sabda dalam sembahyang rukun leblah hana depu sabda Nabi hana depu. Oleh yang firman Allah hana depu yang wujud. Rukun leblah hana depu 20 hana doa tak lo. Hana doa serahkan diri 70 sifat. Hayyun zatu Tuhan. Alimun zatu Tuhan. Yang betul ni, ini kamu tahu. Muridun zatu Tuhan. Kadirun zat Tuhan, sami'un zat Tuhan. Basirun zat Tuhan.
Mutakalimun satu, Tuhan fil hakikati satu, Tuhan. Tiada salah sembahyang katanya sia-sia. Sia. Makanya katanya mungkin di waktu rukun heblah huruf Quran bak debu katanya alif lam ha berdoa isyarat anrahu dengan ak jatuh ni Allahu akbar jatuh ni katanya kembali kepada Allah. Kedi lantung ba wujud dak tirau. Kupana bin Syekh, kupana bi Rasul, kupana bi billah. Baru sah sembahyang tanya. Nya hanali dia ada puyan. Yang kejut mengenal diri man arafa nafsahu fa arafa rabbahu. Ibarat kata mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhannya Allah. Wa man ara rabbahu fa sadal jasada wa man ara rabbahu fa sadal jasada. Bila kita kalian mengenal diri benar kepada Allah, maka kita jahil diri. Tak jahil, maka kita jahil. Maka jahil dirinya. Wa man ara rabbahu fa sadal, maka jahil dirinya. Tak jahil ke tubuh-tubuh katanya yang jahil madumnya. Jahilnya berarti hina fana miskin. Jahil bodoh. Maka kah bodoh katanya tak dunia bodoh tak gede sempurna. Banyak kali mengenal do dumno kan sempurna do tu nyo tak di alamnya adalah bodoh jahil. Mana bodoh? Ban. Jadi yang kenyanya maksud apa asal sembahyang katanya antara firman dengan sabda Buddha Duri. Menyohana taturi katanya. Mana sembahyang dia sia-sia. Yang kerja ke pegah le musannaf, lepo kitabnya ke pegah bagitanya, berdatang murakabah dalam sembahyang. Segolong ke pegah murakabah berdatang martabat tu 7. Dah keturunan yang sah, katanya, dah keturunan yang lahir. Dah keturunan ayang Harijah. Keturunan ayang Harijah tubuh kasanya pusaka Nabi. Keturunan Nabi Adam. Sedangkan ini keturunan yang sah katanya adalah Ahdiyah Wahdah Wahidiyah yang diri sebenar-benar ditanya. Tak bohnan betul tu. Diri sebenar-benar ditanya. Wahidiyah Adam Asma Sifat Salbiyah. Kalau petuntai adalah di senang keteduk, di senang ketedang, itu ke bakal mempunyai banyak meribet mempunyai. Maka Pak Nur Muhammad bahagian tanya pada bohnan bodoh. Inan wujud ilmu nur syuhud inan. Langsung berkat draw yang keramat tauhid. Idonya salah-salah tanya keramat isendum, keramat amalan. Makna keramat isem dah kun ayat Tuhan dah tapi dah kun lagi berkeramat ya Allah tentang Allah hana geri. Kita dah uyup. Rupanya Allah kalau sedia mandum berkat dia Pak Nur Muhammad, apa dah mendah sama dunia orangnya. Temai dunia sebagai terpajuh, sir mentang dia termeratib, tak berzikir sebagai tanya ke makanan do tu. Keramat sekali puluh buat tebo yang sah. Dia kata berat amalan katanya, le tak pahala. Dia tak kena jabar ya kahala, le tak pahala. Berarti mereka terlakai boleh pahala lah. Hai tak bayar jarak katanya. Hai tak bayar. Tak bayar mata katanya yang berat penuh. Temang ke ikhlas katanya. Yang orang yang pu yang hidupnya yang tak ke sirullah maratib mandung ke makanan do tu. Sirullah makananku. Nurullah minumanku, Nur Muhammad wujud diriku. Maka baru sempurna dengan itikadnya Allah. Kita nyokan tak mendah. Teman kita nyok ikhlas di wabak maksud. Sebenarnya barang kalau nah mandum. Yang kian yang maksud kepada kitab martabat tu 7 mengenal diri tu. Wata kabeh mengenal diri kita tu dekat marifah Allah. Maka jahil alamnya fana mandum alamnya. Fana alamnya yang na wujud tu Tuhan tidak berutuk semayang sah. Kasah sembayang tanya kata diri Allah yang memuji dirinya. Kata serahkan diri 7 sifat. Yang pujanya sidra ke zat. Zat memuji diri sendiri hana kuasa bauranya yang kuasa luz zero. Maka ada puas bak kuasa yang hidup adalah zat tu Tuhan. Sedangkan tanya fana madum. Yang ke bahasa sembahyang.
Tuan. Maka aku pegah tentang bismillah. Bismillah tu 7. Pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis samiil basir alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ho ni. Madu takut sifat upload. Bismillahil khalaqil alim alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal fattahul alim. Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa alimul khabir. Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa alimul qadir. Bismillahil azizil karim alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizul karim. Bismillahil ghafuril alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal ghafurur rahim. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin. Yang ke bismillah 7 dia pegah khabar alam marzah alam ghaib. Yang khabar mandu ni ada belah. Itu 20 Cina. Maka you pahami apa makna bismillahirrahmanirrahim. Allah yang selalu tujuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Menyodanya apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allah rahmatal alamin tu udahnya kafe gebi rahmat lah gebi mesti nikmat gebi je madum rahmatal lah kafe kena. Wate bak tadu dah dan atas tendang ni. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Yang Pak Muhammad awal yang tadu tanya yang sah. Iduknya rahmatal alamin gebi ke kafe gebi tanya wate puduk dah tu pun bak sah. Nyai nanya asli. Maka kafe pun gebi rahmat dengan gebi rahmat macam dunia nyo. Ge kafe sagai. Mayo kita sayang tak puduk dah tu. Ya Rabbi salli alaihi wasallam potente diri dah tu pun adalah hakikat yang mulia. Ya Rabbi salli wa sallim. Sebab maka ide kekunda innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Yang awal akhir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Hidup ba'da dawai. Yasin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin inang beru. Yasin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad yasin. Apa dasar inang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Puluh mana nabi serta waplo pun berbaik inan sah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awliya'i wasyuhada'i wassalihin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Nah ini ho cina rahmatan alamin. Dunia akhirat apa du? Apa tente do rahmatan lil alamin karena Muhammadnya rahmatan lil alamin ke bukan? Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yani berarti Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Ke malaikat nak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Karena Muhammadnya lahir malaikat. Ma'akun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Nyamban.
اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات من فوق سبع السماوات ويا فتح قضائن الكرامات ويا ملك هوائج العالمين وسع سمك الأصوات وأحاط علمك بكل شيء نسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وبأصل غنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك أن تتقبل منا ما به دعونك وأن تؤتينا ما به نسألك بحق سورة ياسين وبحق الاسم الأعظم وبحق القلب القرآني وبحرمة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه وأنصاره وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم يا من نوره سره وستره في خلفه اغفضنا من أعين الناظرين وقلب الحاسدين والباغين كما حفظ روح في الجسد إنك على كل شيء قدير شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أعلم بالصواب. Kabeh tak semayang. Ni tak ada babnya.